আপনাদের ওয়ার্ডের সমস্ত কাজকর্ম দেখেন, আপনাদের পাশে থাকেন, সুখে দুঃখে। এই বাংলা চলে না, যখন চাই তখন পাই, মমতা নজর তার তো সবসময় পাই। তাহলে তো এই ওয়ার্ডের মুখ্যমন্ত্রী থাকে, আমরা খুবই ভালোবাসি, খুব ভালো মানুষও বটে। गाजी साहब ना सभापति, गाजी साहब, अपनी गाजी साहब ना, गाजी साहब आप तो बाजी मान लिया। जहां होता है गाजी वही मारते हैं बाजी। और घर में जो सुन रही है बाजी, आपको चिंता मत कीजिएगा, मानती को ভোট देगी, टेंशन नहीं। আমার কাজটা খুব সহজ হয়েছে, আমি বসেছিলাম দেখুন, অথচ আমার ভালো লাগে না, কারণ আজকেই আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম। সেই ভিডিওতে দেখছিলাম একজন মহাপুরুষ, আমাদের রাজ্যের নয়, তিনি থাকেন ইউপিতে, খুব নাম করা, আমার মোবাইলে আছে, দেখলে বুঝতে পারো। তার অনেকগুলো হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু বলছিলেন, তার মধ্যে একটা খুব ভালো কথা বলেছেন। ধর্ম তো রাজনীতি নয়, ধর্ম রাজনীতি নয়, এটা আপনারা একমত? ধর্ম কি রাজনীতি? একমত? আমি কথা বলছি না, ওনার এখন ভারতবর্ষে প্রায় 12 কোটি হিন্দু, মানে হিন্দু 12 কোটি মানুষ হচ্ছেন ফলোয়ার্স, সবাই ভালোবাসেন সারা পৃথিবীতে। তিনি বলছেন ধর্ম রাজনীতি নয়, ঠিকই তো বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই লোকসভা নির্বাচন আছে, ভোট দেবেন আপনারা 1 তারিখে। মোদী সাহেব, বিজেপি, তারা ধর্মের নামে রাজনীতি করছে, ধর্মের নামে রাজনীতি করছেন, এটা মানেন কি মানেন না? ধর্মের নামে রাজনীতি করছেন, আর তাই আমরা এখানে এই মঞ্চে বলতে চাই, দেখুন ভোট আসবে, ভোট চলেও যাবে, কিন্তু আমরা যারা মানুষ, আমরা তো থাকবো, পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে একদিন, কিন্তু মানুষ থাকবে। হাজার হাজার বছরে আমরা আছি, কেউ হিন্দু হতে পারে, কেউ মুসলমান হতে পারে। এই আমি আসার সময় দেখলাম ইমামবাড়া আছে, যারা ইমামবাড়াতে যাবেন যাবেন, যারা মসজিদে যাবেন যাবেন, যারা হিন্দু মন্দিরে যেতে চান যাবেন, যারা চার্চে যেতে চান যাবেন, তাতে কি আপত্তি আছে? কোন সমস্যা হচ্ছে? কিন্তু আজকে ভাবতে হবে আমাদের, এই অনেক কিছু কথার মধ্যে আমি যাব না, আমার কাছেও সময় নেই, আপনাদের কাছেও সময় নেই, কিন্তু আশা করি এখানে যারা বক্তারা আছেন অনেক কিছু বিষয়টা আপনাদের সামনে এনেছেন। আমি চেষ্টা করবো আমার বক্তব্যের মধ্যেও যাতে রিপিট না হয়। ও আমাকে একটা অনুরোধ করেছে যে উর্দু আর বাংলা মিলাকে বলিएगा, तो मैं यहां से बोलना चाहता हूं, समझदार के लिए इशारा काफी है। किसी के रुकने से कारे जहां नहीं रुकता, कोई रुके तो रुके, कारवां नहीं रुकता। हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए यह बड़ी शर्म की बात है, আমরা দেশ गठन करी, सरकार गठन करी, हम लोग कहते हैं ना कि सरकार कर्मा से चलता है, धर्मा से नहीं। सरकारें कर्म से चलती है, धर्म से नहीं।
আমরা শুনেছি নাকি রামজিকে নরেন্দ্র মোদী साहब এনেছেন, বুঝছেন তো? 500 साल के बाद मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी ने राम जी को लाया, बोला ना? 500 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को नबी मोदी जी लाया, और अभी मोदी जी को राम जी बोल रहे हैं कि जब हम आ ही गए तो तेरा क्या काम है? जब राम जी आ गए तो राम जी कहते हैं, हम लोग बचपन में बोलते ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता। भगवान राम रहेंगे, लेकिन जो लोग मोदी को भगवान बनाने की कोशिश करते हैं तो राम जी कहते हैं एक म्यान में 2 भगवान नहीं रहेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहेंगे, और ये जो जाली भगवान बनने की कोशिश कर रहा है मोदी, ये अब नहीं रहेगा। उर्दू समझ में आ रहा है? कल देखा आपने उड़ीसा में देखे थे? उड़ीसा में देखे? अब तो समित पात्रा क्या बोला है? समित पात्रा क्या बोला? बोलिए, কি বলেছে? ওই যে ভগবান আছে जगन्नाथ, हाँ नहीं, जगन्नाथ जी जो है, नहीं जगन्नाथ, सुनिए, जगन्नाथ जी मोदी के भाई हैं। हमारे ऑनरेबल एमएलए एमएमआईसी देवाशीष दा आ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। देवाशीष दा वेलकम। और आज वो कह रहे हैं अब इनका गुरु, भाजपा का गुरु सर चढ़ के बोल रहा है, और अब भारत में किसी और भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि मोदी जी भगवान बन गए। और आने वाले दिनों में अब राम मंदिर नहीं बनेगा, अब मोदी मंदिर बनेगा। जगन्नाथ के जो भगवान हैं वो मोदी जी के फैन हैं, ये कोई और नहीं, भाजपा का लीडर समित पात्रा कहता है। मोदी जी जगन्नाथ भगवान के फैन नहीं है, जगन्नाथ भगवान उनके फैन हैं, उनको चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है। हमारा लोकसभा चुनाव है, देवाशीष भाई यहाँ आए हैं, बताएंगे। हम आपने काছে बोलते चाहे, आपने क्या कहा था 2014 में? आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे। আমরা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, क्या अच्छे दिन एसছে? क्या अच्छा दिन आया है? आपने सुना होगा, बहुत सारी बातें सुनी होगी। 2014 में मोदी जी कहे थे जो बातें, साल में 2 करोड़ नौजवानी सब आप सुने। আমি আপনাদের কাছে একটা তথ্য বলতে চাই, 2-4টা কথা আপনাকে বলবো, আপনি বুঝতে পারবেন। क्या बोले थे? काला धन लाएंगे। 2014 সুইস ব্যাংকে ছিল 4.5 লক্ষ কোটি টাকা ব্ল্যাক মানি। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, अगर हमें प्रधानमंत्री बनाओगे तो हम जो 70 साल में नहीं हुआ है, हम 100 दिन के अंदर विदेशों में जो काला धन है वो लाएंगे, और 15-20 लाख रुपया तो सबको यूं ही मिल जाएगा। और तो हमारे बक्तारा तो बारे बारे बोलते 15 लाख मिला, क्या 15 पैसा नहीं मिला। আমি তো আজকে অন্য কথা বলবো, দেবাশিস ভাই থেকে দেখে আমি মৌজা পাই। আমি আজকে আপনাদের মঞ্চে একটা অন্য কথা বলে শেষ করবো। তো আপনি বলেছিলেন যে ব্ল্যাক মানি আনবো, আপনি আনতে পারেননি। 2014 में 4.5 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी था, और आज जब 10 साल के बाद 14 से 24 এখন ব্ল্যাক মানি কত? 9 লক্ষ কোটি টাকা। 9 লক্ষ কোটি টাকা ब्लैक मनी स्विस बैंक আছে, আপনি আনতে পারেননি। तो हम कहते हैं मोदी जी काला धन तो नहीं आया, पर आपके मुंह में काली लग गया, आप काला हो गए। काला धन आया और 15-15 लाख रुपया नहीं आया।
सबके घर में भी चला गया। যারা কংগ্রেস করে, যারা বিজেপি করে, যারা সিপিএম করে, রাত দিন যারা দিদিকে গালাগালি করে, আপনি তার ঘরে গিয়ে যান, যদি স্বাস্থ্য সাথী আপনি ওর ঘরে না পান, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি দেবাদার কাছে আসবেন, মমতাদির কাছে আসবেন। এই মমতাদি আমাদের এইখানকার মমতাদি, মমতাদির কাছে আছেন, কারণ মমতাদি বলে দিয়েছে, ওই বড় মমতাদি বলে দিয়েছে প্রত্যেকটি পরিবার যাতে স্বাস্থ্য কার্ড পায়, তুই লাল তিরঙ্গা গেরুয়া দেখবি না, সমস্ত মানুষ যাতে স্বাস্থ্য কার্ড পায়। আমরা 5 লাখ টাকা পৌঁছে দিয়েছি। আবার কি দিদি বলছে 10টা গ্যাস সিলিন্ডার দেবো বিপিএল পরিবারকে। লক্ষ্মী ভান্ডার 500 টাকা ছিল, 1000 হয়ে গেছে। দেবাদার যতই মানা করুক, আমি বলে দিচ্ছি ওটা 2000 টাকা হবে, লিখে রাখুন কাগজে আপনি, ওটা 2000 টাকা হবে। কেন বলছি? আমাদের যে দিদি আছে না, তার নাম শুধু মমতা না, তার মমতা দেখবেন বলেছেন শুধু বড় বড় কথা বলছে, আমরা এসে 2000 দেবো, আমরা বলছি 3000 দেবো না, কিচ্ছু দেবো না, যা দেবো আমি দেবো, আমি দেবো। তাই আপনাদেরকে বলছি, আচ্ছা আরো তো বলুন, একটা ঘরে কি দারুণ স্কিম, দেওয়াটা তো এমএলএ, কি দারুণ স্কিম। আমি অন্যভাবে চেষ্টা করবো বলার, লক্ষ্মী ভান্ডারটা অনেক রকমের বলে আমাদের বক্তারা, আমি অন্যভাবে করবো। দিদি কত ভালোবাসেন জানেন আপনি? আচ্ছা পরিবারে যদি সাথ পেত, বউ বলতে আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে দেয়নি। আবার এমন অনেক ঘর আছে যারা আর্থিক কারণে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারেনি, বোনকে বিয়ে দিতে পারেনি, তার 25 হয়ে গেছে, 26 হয়ে গেছে, 28 হয়ে গেছে, বিয়ে হচ্ছে না। বোনটা ভাববে মা পাচ্ছে, ভাবিও পাচ্ছে, আমি কি অপরাধ করেছি বোন, আমার তো বিয়ে হওয়ার কথা, যাই হোক কোনো কারণে বিয়ে হচ্ছে না, আমি পারবো না। দিদি বলেছে दीदी है तो मुमकिन है, ममता बनर्जी का आंचल का साया आपके परिवार में जितने लोग हैं, जिसका 25 साल हो गया है, सबको मिलेगा। अगर घर में सास है उसको भी मिलेगा, माँ है उसको भी मिलेगा, बहू है उसको भी मिलेगा, और अगर बेटी है तो उसको भी मिलेगा। परिवारेर যারা আছে সবাই লক্ষ্মী ভান্ডার। দেবাদা আমরা যখন ঘুরছি, ডোর টু ডোর করছি, ডোর টু ডোর করতে করতে একটা পরিবারে গেছে, বিশ্বাস করুন আমার কলা বাগানে একটা পরিবার বলছে, দাদা কেন এসছো, ভোটটা তো মমতাদিকে দেবো। বলে কেন? বলে আমাদের পরিবারের একটা পরিবারের 6 জন লক্ষ্মী ভান্ডার পাচ্ছে, 6000 টাকা। বাবা বয়স হচ্ছে 72, বাবা 1000 টাকা পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ওল্ড এজ পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে, মোদী বন্ধ করে দিয়েছে, মোদী দিচ্ছে না, রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে। আর কোটা সিস্টেম শেষ। যারা বামপন্থীরা ভোট চাইতে আসবে তাদেরকে বলবেন, দয়া করে বলবেন তো 1985-তে আপনারা কলকাতা কর্পোরেশনে গঠন করে 20 বছর ছিলেন, কলকাতা কর্পোরেশন ছেড়ে দিন, 34 বছর বামফ্রন্ট আপনার সরকারে ছিলেন, আপনারা বলুন তো ওল্ড এজ পেনশন কোটা একটা ওয়ার্ডের জনসংখ্যা নিরিখে কোটা হতো। বিধবা পেনশন, স্বামী মারা গেছে, দুঃখের বিষয় 30 বছর বয়স, 30 বছর বয়স, মারা গেছে স্বামী, বিধবা পেনশন হবে না। কেন? 45 বছর নাকি তোমার যদি না হয় তাহলে বিধবা পেনশন হবে না। বলে কেন? এই জন্য যে হয়তো তোমার বিয়ে হতে পারে। আজকে দিদি কোটা সিস্টেম শেষ করেছে। পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকার মমতা দি, আমাদের মমতা, আমাদের মা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন কোন কোটা সোটা হবে না, কোন হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই বুদ্ধ জৈন পার্সি, কোন এসসি এসটি ওবিসি হবে না, কোন সিপিএম বিজেপি হবে না। যাদের বয়স 60 সবাই হচ্ছে পেনশন পাবে, আর 400 টাকা না 1000 টাকা পাবে। তিনি বলেছেন বেবা হয়েছেন, যদি 20 বছর বয়সে বেবা হন, 6 মাস পরে তার বেবা পেনশন শুরু হবে। আর অপেক্ষা করতে হবে না। যদি 20 বছর বয়সে বেবা হয়েছেন বা 25 বছর বয়সে বেবা হয়েছেন, হতেই পারে না ভালো। দিদিরা একটু রাগ করবেন না। इंसान की जिंदगी का कोई ठीक नहीं होता है, आज यहाँ कल कहाँ। এটা আরবি বলছি, আল্লাহ बाकी में कुल्ले फानी कुल्ले नफ्सुल जायकातुल मौत, कब किसकी मौत कहाँ हो, कब कैसे और कहाँ हो,
नहीं, लेकिन ममता बनर्जी का ममता देखिए है, इसलिए ममता ने कहा दिन से पेन मिलेगा 100 रुपये ভাবতে পারছে আপনার পরিবারে বাবা 1000 টাকা পাচ্ছে, মা 1000 টাকা পাচ্ছে, যদি বেবা হয় 59 ইয়ার্স ওল্ড তখন আপনি পাবেন, যদি সৃষ্টি হয়ে যায় लक्ष्मी भंडार का ट्रांसफर हुए लक्ष्मी भंडार 2 हो जाए, कंटिन्यू के अंत तक, जब तक जिंदा हो तब तक मिलेगा। भाबছেন বাড়িতে 4 জন লক্ষ্মী ভান্ডার, বাবা পাচ্ছে 1000, 5 হয়ে গেল, মা পাচ্ছে পেনশন 6 হয়ে গেল, 6000 টাকা, 4000, 5000, 6000 টাকা পার মান্থ পাচ্ছেন কিনা? আরে বলুন না জোর গলায়, পাচ্ছেন কিনা? তারপরে রাশন ফ্রি 14 में मोदी जी जब थे तो करासन तेल का दाम था 15 रुपया लीटर। के बोलছিল, আমি বক্তৃতা শুনছিলাম, সংশোধন করো ভাই, 35 টাকা না 100 টাকা লিটার, 100 টাকা কত? 100 টাকা। মোদি জি যখন ছিলেন 14তে বলেছিলেন আপকি বার মোদি সরকার अच्छे दिन आएंगे, তখন রাশন তেলের দাম ছিল 15 টাকা লিটার, এখন 100 টাকা। তাই তো ভুল বলছি? আর আজকে দিদি রাশন ফ্রি দিচ্ছেন তো, লকডাউন থেকে শুরু করেছে, শুধু ফ্রি দিচ্ছেন তা না, আমি জানি RKSY 1 এ 13 টাকা কেজি চাল কিনতে হতো, RKSY 2 তে 22 টাকা কেজি কিনতে হতো। আজকে আপনাকে কিনতে হচ্ছে না, শুধু চাল কিনতে হচ্ছে না, ফ্রিতে পাচ্ছেন তা নয়, আজকে এমন চাল পাচ্ছেন যে সবাই বলে क्वालिटी भी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छा है, फ्री में क्वालिटी, फ्री में क्वांटिटी। राशन पाচ্ছেন তো? তারপরে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, फ्री का ट्रीटमेंट। शुभेंदु अधिकारी বলেছিল ये तो ढप है ढप, ये इलेक्शन का गिमिक्स है, ये तो इलेक्शन बात। আজকে তারা বুঝতে পারছে, আমার জায়গা থেকে আমি বলছি, এই আজকে লাইভ চলছে আমার অনলাইন ক্যামেরাতে, বলছি আমার পাড়াতে সিপিএম এর একজন জোনাল কমিটি সদস্য, সিপিএম ভোট চাইতে আসবেন, কেন দেবেন ভোট, কিসের জন্য ভোট? আমি আপনাদেরকে বাস্তব কথা বলছি, বাস্তব। কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী মালা রায়কে ভোট দেবেন? কেন নির্বাচিতার হাত শক্ত করবেন? কেন মমতাজির হাতটা শক্ত করবেন? ওই মমতা এই মমতা দুজনের হাত শক্ত করতে হবে কেন? আমার পাড়াতে একজন সিপিএম এর জোনাল কমিটি মেম্বার, সেই জোনাল কমিটি মেম্বার ডক্টরকে দেখিয়েছে, তার হার্ট ব্লক হয়ে গেছে, তাকে 1,85,000 টাকা অপোলোতে আমার পাড়া দিয়েছে, 1,25,000 টাকা জমা করুন, ইমিডিয়েট আপনার স্টেন লাগবে। মাথা খারাপ করেছে, 1,25,000 টাকা কোথায় দিকে পাবো? বাড়িতে খুব চেষ্টা করলেও 15-20,000 টাকা। বলে কাউন্টারে গিয়ে বুঝে নিন সব, কবে টাকা দেবেন, কিভাবে, কি টাকা লাগবে, কেন লাগবে, সবটা বুঝে নিন। স্কুটনি করে বলে দেবো, ব্রেকআপ করে বলে দেবে। গেছে প্রথমে যখন গেছে মাথা নিয়ে যে যাই দেখুন ব্রেকআপে কি বলছে, প্রথমে কাউন্টারে গেছে, বলছে দাদা স্লিপ দিয়েছে, আপনার অপারেশন হবে। ব্রেকআপটা পরে বলবো, 1,85,000 তো লাগবে, আপনার কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে? অপলোতে শুধু স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নয়, আপনার একটা গরিব পরিবারকে মমতাজি কোথায় নিয়ে গেছে? আমরিতে, অপলোতে, বেলগুড়িতে নিয়ে গেছে, যেখানে কোটিপতিরা থাকে সেখানে আপনার ট্রিটমেন্ট হবে। বলছে আপনার কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হ্যাঁ? बोले हमारा पास तो नहीं है, मेरा बीवी का पास है। हमारा पास तो नहीं है, मेरा बीवी का पास है, क्योंकि दीदी बोले दिए ना ममता दी स्वास्थ्य साथी कार्ड हेड ऑफ द फैमिली हो घोड़े महिला। बोले मेरा बीवी का पास है। बोले जाके अपना बीवी को बोलो तुमको जिंदगी बचाना है तो स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके आओ। बीवी के बोलो कार्ड নিয়ে এসেছে, জমা দিয়েছে, ট্রিটমেন্ট হয়েছে, বাড়ি ফিরেছে। গতবার বিধানসভা নির্বাচন জোড়াসাঁকো এলাকা, আমার ক্যান্ডিডেট ছিল বিবেক গুপ্ত, আমি জানি।
দুজন বেরিয়েছে মুক্তারাম বাবু স্টেট থেকে, বউকে বলছে শোনো না, ভালো করে বুঝে দিয়েছো তো? হ্যাঁ। ভোটটা দেবে তো? বলে হ্যাঁ দেবো। কেন দেবো? বলে সিপিএম কে দিও। কেন সিপিএম কে কেন দেবো? আমি জোনাল কমিটি মেম্বার, পার্টি সিপিএম এর জোনাল কমিটি মেম্বার, তুমি আমার বউ, তুমি দেবে? বলে না না আমি দেবো না। বলে না তোমাকে দিতে হবে। তর্ক হচ্ছে, বাস্তব কথা বলছি, এই তর্কটা হচ্ছে গোয়েন্দা হসপিটালের সামনে। আর তোমাকে দিতে হবে সিপিএম কে। বলে আমি সিপিএম কে দেবো না। বলে না দিতে হবে। বলে না তুমি ভুলে গেছো, তোমার যে যখন ডক্টর বলেছিল অপারেশন হবে 1,85,000 টাকা লাগবে, এই স্বাস্থ্যসাথীর জন্য তুমি ট্রিটমেন্ট পেয়েছো, তুমি ভুলে যাবে, কিন্তু আমি কিন্তু মমতাদির সাথে গাদ্দারি করতে পারবো না। আমি মমতাদিকে ভোট দেবো, টিএমসি কে ভোট দেবো। তার পাশে মেয়েও আছে, মেয়ে শুনতেছে, এই মামুনি তুই কাকে দিবি? মামুনি নাম মামুনি চ্যাটার্জি। বলে মামুনি তুই কাকে ভোট দিবি? বলে বাবা ভোট দিতে কাউকে বলতে না, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি বলবো না। বলে তুই বলবি না? আমি তোর বাবা, তোর মা তো বলছে टीएमसी के देवे। बोले तुमियो दो पापा, तुमको भी देना चाहिए पापा, तुम भी दो, क्योंकि तुम्हारा दुख का टाइम में कोई लाल झंडा साथ नहीं किया था, ममता बनर्जी साथ दिया था, जो साथ देता है वो साथी है। बोले তোর মাথাও ঘুরে গেছে? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, মা বলছে আমার অপারেশন হয়েছে, তোর কি হয়েছে? বলে তুমি জানো না 12 ক্লাসে যখন ছিলাম, বয়স আমার 19, আমি কন্যাশ্রী পেয়েছি 25,000 টাকা। আর শুধু কন্যাশ্রী না, ওই কন্যাশ্রী পেয়ে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ারে 3 ভাগে 8,000 টাকা করে আগলি, ওই পয়সা দিয়ে আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। আমার লাস্ট ইয়ার আছে, আমার বন্ধুরা বলছে শোনো, গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করলেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড 10 লক্ষ টাকা। বাবা তো জীবনভর কোটা নিয়ে এইদিকে ওদিকে 1 টাকা 2 টাকা চান্দা করেছে, আমাদের জন্য তো কিছু করতে পারিনি, কিন্তু মমতা দি 10 লক্ষ টাকা দিচ্ছে আমাকে। ইঞ্জিনিয়ার, বাবার স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ার। স্বপ্ন দেখাটা ভালো, কিন্তু স্বপ্ন পূরণ করার কারিগর হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট করি। আমি জানি এখানে 90% নাকি বাঙালি মুসলমান। আপনারা একটা সাইড বলি, তাহলে শেষ করি। कभी ऐ हकीकत मुंतजर, ভালো করে শুনবে, বাঙালি মুসলমানেরা শিক্ষিত, কিন্তু উর্দুটা আস্তে আস্তে বলছি শিখবেন, आदिवासीता जाने। आप अगर समझ गए जनाब तो हमारा काम हो गया, आप अपना वोट बर्बाद मत करना। कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सर से तड़प रहे हैं तेरी जमीन न्याज में, जो मैं सर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाश ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। साहब आपका वोट तबर्रुक नहीं है साहब, शिरनी समझते हो? शिरनी दिवासीता बोलते हैं पोशाक, और हम लोग उर्दू में बोलते हैं शिरनी। আপনি যদি আপনার পাড়াতে ভেবেছিলেন যে ইমাম পাড়াতে এই ইমাম পাড়াতে বা মসজিদে একটা ফাতিয়া করেছেন, 12 কেজি লাড্ডু বাঁটবেন, বন্টন করবেন, দেখেছেন অনেক ভিড় লেগে গেছে, 12 টাকা 32 কেজি বেটে দিন, কোনো অসুবিধা নাই। आप यदि अपने मोहल्ले में 10 डेगची लंगर बांटना चाहते, खिचड़ा बांटना चाहते, 10 का जगह में 40, दिवासीदार बोले थोड़ा मदद कीजिए, 40 डेग बांट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अपना वोट मत बांटना, अपना वोट मत बांटना, अपना वोट मत बांटना। तो आपका वोट को तो सिद्धि नहीं, पोशाक नहीं, थोड़ा सीपीएम को दे दिया, थोड़ा कांग्रेस को दे दिया, थोड़ा बीजेपी को दे दिया, इसी को नहीं देना है। आपके पास 2 रास्ते हैं। हमारी और दिवासीता की जो लड़ाई है ना मालादी की, वो 2 रास्तों में से एक रास्ता हमने चुना है। আমি আপনাদের কাছে বলি, মানুষের কাছে দুটো পথ আছে। 1000 বছর আগেও, 100 বছর আগে भी আমার সামনে দুটো পথ ছিল, আমার সামনে দুটো পথ ছিল, এক হিন্দুস্তান, পাকিস্তান। আমরা কি পথ বেছে নিয়েছিলাম? हिंदुस्तान। वो लोग कहता है ना हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भागो मुसलमान पाकिस्तान, जो बच जाएगा उसका बनाएंगे कब्रिस्तान। अरे हम कहते हैं जनाब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों का है ये हिंदुस्तान, यही जिएंगे यही मरेंगे, क्यों जाए हम पाकिस्तान। ওরা সবসময় বলে পাকিস্তান পাকিস্তান, ওরা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে না, আরে আমরা
25-30 करोड़ है। कभी हमसे तो पूछ लो हम कहां जाना चाहते हैं। अगर हमको भेजना है मोदी जी तो पाकिस्तान मत भेजो बाबा, हमको मदीना भेज दो, हमको मक्का भेज दो। ये बोला कि हम लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो ये जो लड़ाई है हमने तय किया था, हमारे पास रास्ता था हिंदुस्तान पाकिस्तान, हमने हिंदुस्तान को चुना। हमारे पास रास्ता था गांधी जी और नथुराम, আমরা কাকে চিনেছি? আমাদের কাছে দুটো পথ ছিল, নথুরাম মহাত্মা গান্ধী। আমরা কাকে চিনেছি? আমরা গান্ধীজিকে চিনেছি। আমাদের সামনে দুটো পথ, এক তো টিপু সুলতান আর এক বীর জাফর। আমরা কাকে চিনেছি? टीपू सुल्तान। हमारे पास দুটো পথ আছে, एक है टीएमसी और दूसरा है बीजेपी। আপনারা কাকে চুনবেন ভাববেন। দুটো পথ, एक होगा टीएमसी, एक है बीजेपी। एक जिसने सिर्फ 14 से 24 तक जो कहा कुछ भी नहीं किया, और एक जो कहीं नहीं बल्कि करके दिखाई है और आने वाले दिनों में भी कहती है हम घर घर में साल में बीपीएल फैमिली को 10 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। जहां पर ममता है वहीं पर ममता है। और आप भी, आपके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, एक बीजेपी और एक टीएमसी। আপনাদের কাছে অনুরোধ করে বিদায় নেব যে আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মালাদিকে ভোট দিয়ে পরিচয়টা দেবেন। তাই আমি বলে শেষ করছি, मेरे हाथों में सदा तेरा हाथ रहे, तेरे हाथों में सदा मेरा हाथ रहे, मेरे साथी तू हमेशा देवता के साथ रहे। पक्का घंटा, तेरे हाथों में सदा मेरा हाथ रहे, मेरे साथी तू हमेशा देवता के साथ रहे। আর যারা দেবতার সাথে থাকবেন তারা জোড়া খুলে ভোট দেবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ।